सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हरिपुर दा राजा अते उसकी महाराणी अते सैना सारे श्री गुरु अमरदास जी के दर्शन करने वास्ते गोइंदवाल नगरी चल के आए। श्री गुरु अमरदास जी ने किरपा करके कहा, पहला लंगर विच सारे भोजन छकण, जिन्ने भी राजे दे संगी मनुख हन वो सारे नाल लै आउण, पर इस्त्री कोई ना आवे। यह सुन के भाई सावन मल ने फिर बेनती की, हे सुखां दे दाते गुरु जी महाराज, ये सारियां इस्त्रियां चित्त विच बहुत आस अते प्रेम धारण करके इकट्ठियां हो के राजे नाल आईयां हन। उन्हां दी भी अभिलाषा पूरी करो। वह बहुत दूर तो चल के आईयां हन, दर्शन बगैर बहुत निराश हो के जाणगियां अते दुख नाल झूरणगियां। दया करन वास्ते अपना धर्म संभालो ते सारियां नूं दर्शन दिओ। सारियां इस्त्रियां ने बहुत शरधा धारण की हुई है। हे गुरु जी, उन्हां नूं भी बुला लो। तद सतगुरु जी ने इस तरह आग्या की, जिन्नियां भी राजे दियां राणियां अते दासियां आदि हन, जां होर जिहड़ियां इस्त्रियां हन जिन्हां ने रंगदार दुपट्टे लए हन, सब नूं कहो कि चिट्टी पोशाक पहन के आउण अते कोई भी इस्त्री घुंड ना कड्डे, भाव अपना मूँह ना ढके। इस तरह दियां बन के सारियां दर्शन कर कर चलियां जाण। लंगर विच भोजन किसी शंके तो बगैर छकण, दर्शन करन, पर किसी प्रकार की शर्म अनुभव ना करन। इस तरह आके दर्शन करन जे उन्हां दे मन विच दर्शनां दी बहुत चाहत है। यह सुन के भाई सावन मल उत्थों चला गया अते गुरु जी के हुक्म नूं उन्हां नूं जाके सुनाया। मैं बहुत तरह कहा है, गुरु जी इस्त्रियां नूं दर्शन देना मानते नहीं सी। हुण गुरु जी नूं कह के ये गल मुकर्रर की है। इस्त्रियां हजूर दे पास नहीं पहुँचदियां, बाहर ही रुकियां रहिंदियां हन। सारियां ही वेखण तो बगैर नमस्कार करदियां हन। तुहानूं राणियां नूं इस तरह कहा है, पहला सारियां नूं सफ़ेद कपड़े पहनाओ, फिर आके इत्थे दर्शन करन। यह सुन के राजे ने गल मान लई अते मन विच बहुत प्रसन्न होया। सारियां ने लंगर विच भोजन छकिया। फिर राजा राणियां नूं लैके रणवास विच चले गया। सारियां ने शरीर ते सफ़ेद कपड़े पा लए अते किसी ने भी कपड़े नाल मूँह ना ढकिया। सतगुरु जी उच्चे चुबारे विच किल्ली नूं फड़ के खड़े सन। चुबारे विच एक बारी सी जिहड़ी कि उस किल्ली दे नाल ही सी। उस बारी विच खड़े हो के गुरु जी दर्शन दिया करदे सन अते जिन्हां नूं दर्शनां दी प्यास हुंदी सी ਉਹ दर्शन करिया करते सन। उस बारी दे थल्ले खलो के सुजान पुरुष गुरु जी के स्वरूप नूं वेखदे सन, दर्शन कर कर तुरे जांदे सन। फिर दूसरे उस थां आके वेखदे सन। देशी विदेशी वड्डे निक्के सारी संगत इस रीति अनुसार ही आके दर्शन करती सी। नजराने ਉਹ कबूल नहीं सी करते, केवल एक दिन के खाण जोगा लेंदे सन। गुरु जी ने यह मर्यादा कायम की सी, ਜਿਹੜੇ सिख गुरु जी के पास रहिंदे सन ਉਹ इस विधि नूं जाणदे सन, उस तरह ही करते सन, होर किसी तरह का वरतारा नहीं करते सन। फिर राजा भी उस थां आ गया, सामने खड़ा होकर गुरु जी के दर्शन किए अते हथ जोड़ के वंदना की। फिर बेनती करके उत्तम अते काफ़ी मात्रा विच नजराने गुरु जी नूं अर्पण करन लगा। सिखां ने उसनूं चंगी तरह समझाया। फिर वह नमस्कार करके अगे चल पिया। फिर वजीरां ते सैना दे महान लोगों ने सतगुरु जी के दर्शन किए। फिर पटराणी ने होर इस्त्रियां समेत सफ़ेद कपड़िਆਂ विच वंदना की। दोवें हथ जोड़ के प्रणाम कर करके आउंदियां जांदियां सन। एक राणी जद सामने आई तो कपड़े नाल झट उसने अपना मूँह छुपा लिया। वह नवीं नवीं सी, इसलिए वह शर्मा गई अते मूर्ख गुरु जी के बचनां नूं भुल गई। उस वाल वेख के सतगुरु जी सह सुभा बोले, यह कमली किस कारण आई है? जे साडे दर्शन इसनूं चंगे नहीं लगे हन। फौरन सुध बुध गवा बैठी, कपड़े ला के वगा के मारे
ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਸਫਲੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੀਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜਾ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ। ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਮਲੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਵੱਗਿਆ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜਾ ਨਿਮਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਾਵਨ ਮੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਹਰੀਪੁਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ। ਹੋਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ, ਵਿਵਹਾਰ, ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਯੁਕਤੀ ਆਦਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਮਿਲਣ, ਦੇਣ ਲੈਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸੀ। ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਧਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਬਚਨ ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੇ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਵੋ ਸੱਚਣ ਸੱਚ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿੱਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਮਝੋ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਜੜ ਸਮੂਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਣ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਲਣ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰੀਪੁਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਾਗਲ ਇਸਤਰੀ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੌੜੀ ਆਈ। ਉਸ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਨੰਗੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਤ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਫੜਿਆ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਜਦ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ। ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਸਿੰਮਿਆ। ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਛੁੱਟਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੱਕੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਗਲ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਨੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਕੁਝ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਖੂਨ ਸਿਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਕਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਲਹੂ ਸਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭੈਭੀਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਿਆ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਝੱਟ ਆ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਗਈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਮਸਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਲਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬਾਲਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੋ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖੜਾਮ ਲੈ ਜਾ। ਜਦ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਆਵੇ, ਖੜਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਡਰੋ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਓ। ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਗਿਆ। ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉੱਚੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਜਦ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਉਛਲੀ ਤਾਂ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾਮ ਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਛੂੰਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਗੜ ਗਈ। ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਮਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਬਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖਲੋਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਹੋ। ਤੇਰੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਹੁਣ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖੜਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਚਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਭ ਸਰਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਵਸੋ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਵਰਗਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ
ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖੜਾਮ ਦੇ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਫਲ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੂਜਦੇ ਸਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੇਖੋਂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੜਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਖੜਾਮ ਦੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਤਮ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਖੜਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੁਲਚੀ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਛੁਹਾਣ ਨਾਲ ਪਾਗਲਪਨ, ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੱਟਿਆ, ਹਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਹਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡ ਦੁਲਚੀ ਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।